सियासी दखल अंदाजी दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी च किन्नी कुछ मनी जा सकती है? सियासी दखल अंदाजी तो जद बादलों की सांझ सी तो इन्हें पाई हुई सी पूरी दखल अंदाजी तो बादल ने भी की हुई है। ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਡਬਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। इन्होंने की किया है भी कोविड के नाम से जो इन्होंने ठगी की है, ਜੀ पहली गल तो है कि भी गुरुद्वारा रकाबगंज साहब कोविड की स्थान बनाने की लोड़ ही नहीं सी। इहदा घट तो घट 7-8 करोड़ रुपया सरसे का निजी खर्चा हैगा जिहड़ा गुरुद्वारा कमेटी ते बोझ पैंदा इहदा। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਸਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ? पोस्टर ਹੁਣ सरसे की आदत है फाड़े होणगे, मैं तो कभी ध्यान फाड़ भी लवे तो सानू ये लोगों के दिलों 'चों थोड़ी कट देगा। सानू नहीं फर्क पैंदा इहदा, बेशक सारे ही फाड़ देवे। कातल अपना सुराग छड़ जाता है ना पिछे पुलिस वास्ते भी हुण तुसीं मैनूं फड़ लो, ये सरसा चोरी करदे अपने सुराग जिहड़ा ना ये छड़। ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਸਪੌਂਸ? कित्थे जथेदार गुरचरण सिंह टोड़ा जिहड़ा कि पानी दे विच रम्या होया इंसान सी, कित्थे बादलों का यह सरसा, इसनूं पता ही कोई नहीं बाणी किहड़ी हैगी। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? एक सुनामी हैगी ते बादल इस सुनामी दे विच रुड़ जाणगे। बादलों नूं नहीं सी पता भी इहदा प्यो 3 साल का सज़ा याफ्ता है, असीं नूं प्रधान थोप रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ? सिखों का ये गिरावट का एक जिम्मेदार है बादल परिवार। D5 ਚੈਨਲ ਦੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ 9 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। बहुत वाहिगुरू जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੱਸਦਾ ਉਹ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਜਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਏਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ? देखो जी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो निज़ामी प्रबंध हैगा ये हुण किहड़े दी गल ते खत्म हो चुकी है जी। हुण तो हैगा ही मुढ़ तो शुरू करना पैना सारा काम। इन्होंने दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के बादलों ने एजुकेशन सिस्टम सारा ख़त्म करता है जी, फाइनैंशियल सिस्टम सारा ख़त्म करता है जी, साढ़े कोल फाइनैंसिस नहीं हैगियां जी, भी असी मुलाजमान दीयां तनख्वाहां भी दे सकीए। जी, जी, स्कूलों की स्थिति बड़ी तरसयोग है जी, और उस तो बाद गजब की गल हैगी भी 8 साल तो अमृत संचार ही नहीं होया दिल्ली दे विच। ओह, मतलब साडा मेन काम हैगा धर्म नूं संभालण दा, ना असीं धर्म नूं संभालिया, ना एजुकेशन नूं संभालिया, ना गरीबां दी पुश्त बनाई कीती। जी, ये सब तो जरूरी है भी जिस कौम ने अपने गरीब बच्चों नूं नहीं संभालिया, अपनी कौम नूं नहीं संभालिया, उन्हां कौमां दा भविख जिहड़ा अदर दे विच हैगा। जी, जी, यहूदी क्यों तकड़े ने? जी, यहूदियां दे जिहड़े पादरी हैगे एक तो पैसे नहीं मंगते, जी, मंगते भी नहीं तो लैंदे भी नहीं। जी, साडे जिहड़े हुण मैं पादरी तो नहीं कहंदा, ग्रंथी हैगे ये पैसे मंगते भी, इन्हां कोल मंगवाई भी जांदे ने। जी,
ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂ ਸੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਗਏ ਹੋ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਬਰਬਾਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਤਾ ਕੰਮ। 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਛਟਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ 250 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ। 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ 500-600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈਗੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸੱਗਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ, ਬਿੱਲ ਪੇਮੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ। ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਖਾ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਜੀ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜੀ ਚਲੋ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੀ ਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੋ, ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਬਚਾਓ। ਅੱਜ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ। ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਈਕਾਨਿਕ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ, ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਇਹ 5% ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪੇਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਓਕੇ ਨਾਓ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਦੇ ਆਰ ਨਾ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਰਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਯਤਨ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਠਹਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮੋਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਰੁਕੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ ਥੱਲੋਂ ਵਗੀ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਗੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਉਹ ਪਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਪਾੜਾ ਇਹ ਵਧਿਆ ਜੀ ਬਈ, ਮਸਲਨ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਜੀ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਵਰਕਰ ਨੇ ਪਾਉਣਾ, ਤੀਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੀ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ। ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜਦ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪੂਰੀ। ਇਸ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਈ, ਇਹ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚਾ ਖਾਚੀ ਕੀਤੀ, ਪੱਗ ਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਟ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੰਡਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਡਬਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਭਗਤੀ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਡਾਹਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਵ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜਾਮਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਢੰਗੌਂਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਬੜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜੀ ਇਹਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7-8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਸੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦਾ। ਜੀ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਹਦੀ ਵਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਜੀ ਇਹਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਲੁਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਵਾਈਆਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਪੱਗਾਂ ਬਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜੀਪ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਲਟ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੀ ਠਕੋਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸਰਸੇ ਨੇ ਬਤਵਾਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਪਾਓ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਪਾਓ, ਉਹਦਾ ਬੋਨਸ ਦਿਓ, ਇਹ 50,000 ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਾਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ। ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਸਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਪੋਸਟਰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾੜਿਆ। ਪੋਸਟਰ ਪਾੜਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਚਲੋ ਜੀ, ਪੋਸਟਰ ਹੁਣ ਸਰਸੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਫਾੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਫਾੜ ਵੀ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਾੜ ਦੇਵੇ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ। ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਈ ਇਹ 2 ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਬਾਲ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਫਰਮ ਹੈਗੀ ਵੈਡਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਬਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਬਿੱਲ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਜੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ 2, ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ 2। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਲ 2 ਬਣਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਤਨੇ ਧੂਰਤ ਔਰ ਮੂਰਖ ਹਨ, ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਬਿੱਲ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਡੇਟ ਵੀ ਹੋਈ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਾਤਲ ਆਪਣਾ ਸੁਰਾਗ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਇਹ ਸਰਸਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੁਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪੌੜਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਛੁਡਵਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਲੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਲਾਊਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, 70,000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਪਰ ਐਕੂਮੂਲੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ 2-2 ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਕਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਕਲੀ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਸੇ ਨੇ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈਗਾ 2014-15 ਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਸ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਟੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਟੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕੇਸ ਕਾਗਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਾਗਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੈਂਟਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਦਬਦਬੇ ਕਰਕੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਤਾ। 156 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਤੇ। EOW ਕੋਲ ਕੇਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਧੀਮੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਪਾਈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਦੇਖੀ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦ ਦਾ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਹੈਗਾ।
ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਟ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਂਟ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਇਸਨੇ ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਮਦਨਪੁਰ ਖਾਦਰ, ਅੱਛਾ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਐਗਜ਼ਿਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੈਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ GST ਹੈਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੈਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈਗਾ, ਥੱਲੇ ਵੈਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਵੈਟ ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨਾਂ ਦੀ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਝੂਠ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਸਪੌਂਸ? ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਸਨ, ਕਿੱਥੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰਸਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਕਤ ਕਿਹੜੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਟੌਹੜੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਦਲਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਜੀ। ਬਾਦਲ ਦਲ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ 5 ਦਿਹਾੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਿਓ ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਰੱਬ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਦੁਰਗਤ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ, ਪਬਲਿਕ ਮੈਮਰੀ 'ਚੋਂ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 550 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਉਤਰਵਾਈ ਨਾ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਰਥ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਉਤਰਵਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਹ ਸਰਸਾ ਹੈਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸੁਨਾਮੀ ਹੈ ਗਈ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਇਸ ਸੁਨਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੇ। ਸੁਨਾਮੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੁੜਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੀਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਓਵਰਆਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੇਖ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਜੀਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੁਮਾ ਬਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਜ਼ਮੀਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੇਜ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਉਤਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਿਯਮ ਤਾਂ 1996 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਕੇ ਦੇ ਤਾਕ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖਤੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਧਰ ਕੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਕੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉਹ ਇਸ ਲੋਭ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਫੋਟੋ ਲਾਤੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਤਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪਾੜਤਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਈ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਿਓ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਲੱਸ 91 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਪਾਤਰ ਹੈਗਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਅਨਾਦਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਅਤੇ 100 ਅਨਾਦਰ ਤੇਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 101 ਅਨਾਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਤੇ 101 ਅਨਾਦਰ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਨਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੁਣ 100 ਟੱਪ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਈ, ਸੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਇਹ ਸਰਸਾ ਗਿਆ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਢੋਕ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਖਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਅਨੰਤ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਧੀਰ ਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਜੇ ਕਾਬੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਦਾ ਸਲਾਮਤ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਇਹਨਾਂ ਕਦੇ ਕਾਬੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ 5 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਗਏ, ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਗੋਲਕ ਚੋਰ ਹੈਗਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਗੋਲਕ ਚੋਰ ਕਦੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ 528 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਥੈਲੇ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਜੀ। ਸਿਰਸਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ। ਬਈ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਮਾਫੀ ਤੇ ਮੰਗ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਦ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਤੇ ਮੰਗ ਲੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੋਈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ 52 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ 1969 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਸੀ
ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਮ ਫੂਮ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਜੀ ਜੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬੀਬੀਓ ਕਿਰਨਵਾਲਾ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 300 ਜਦੋਂ ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ 300 ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂ ਛਾਪੀ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਐਡੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੈਲਫ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੀ। ਜਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਜੀ ਉਹ ਸੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਅਨਾਦਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਜੋ ਅਨਾਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਅਨਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਣਨ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਜੀ ਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਜੂਲੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੱਜੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਬਦਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਨੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਜੀ। 8 ਸੀਟ ਹਾਂਜੀ 8 ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। 8 ਤੇ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ। ਜੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਪੈਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜਦ ਇਹ ਰਾਜ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਭ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਜਦ ਇਹ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੜਕੂਬਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹਾਵਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਾਕਾ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੱਕੜ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਆਇਆ। ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਉਹ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਹਰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ ਉਸ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ। ਜਦ ਮਨਜੀਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਡਿਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਡਿਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਡਿਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ,
ਉੱਥੋਂ ਆਡਿਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਆਪ ਫਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਆਡਿਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ RTGS ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਡਿਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਚਲੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਝੂਠ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੱਜਿਆ ਰਹੇ। 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਪਿਉਂ ਦੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਲ ਵਟਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ 84 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਅਰਬਪਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਬਾਦਲ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਬਾਦਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਬਈ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ? ਸਾਰਾ ਇਹ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਕਦੀ 2 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ? ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ? ਮੱਲੇ ਮੁਫਤ ਦਿਲੇ ਬੇਰਹਿਮ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਈ ਵਾਈ ਇਹਦੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸੇ। 84 ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਦਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਠਾਉਣੇ ਪਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਤਾਲੀਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਤ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਔਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਹੈਗੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਨ ਡੋਲਡਰਮਸ ਹੈਗੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਰ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਠੀਕ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਤਨੀ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਪੈਸਾ 2 ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਦਾ ਨੇ ਮੁਕਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਘਰ ਜਾਓ, ਲੋਕ ਵੀ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆਈਏ, ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। D5 ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।